ओम शांति 17 ଜାନୁଆରୀ 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे स्नेहर सहित मुरली शुण एवं शुणाओ। ज्ञानरत्न निजर बुद्धि रूपक झूलामुणी भरपूर कर, तेबे जाई भविष्यत राज्य अधिकारी हेब। स्नेहर सहित मुरली शुण एवं शुणाओ। ज्ञानरत्न निजर बुद्धि रूपक झूलामणि भरपूर कर, तेबे जाई भविष्यत राज्य अधिकारी हेब। प्रश्न, शिव बाबा को भोलानाथ कहीं कहुଯାଇଛି? शिव बाबा को भोलानाथ कहीं कहुଯାଇଛି? उत्तर, कारण शिव बाबा सबु पिला मानकर बिगिड़ी जाइथिबा अवस्था को गोटे सेकेंड्रे संशोधन कर देउछंती। कहुए जे राजा जनक को गोटे सेकेंड्रे जीवन मुक्ति मिलिथिला। तेबे केवल जणे जनकंकर कथा नुहे, तुम समस्त को बाबा गोटे सेकेंड्रे जीवन मुक्ति दे देउछंती। भारतर बिगिड़ी जाइथिबा अवस्था को सजाड़ी देउछंती। दुखी पिलामानंकु सदाकाल पाई सुखी करि देउछंती। सेथिपाई समस्ते तांको भोलानाथ कही स्मरण करुछंती। शंकरंकु भोलानाथ कुहाजिब नाही। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ बाबांकर पिलामानंक प्रति सर्वप्रथम निर्देश हेउछि जे भोलानाथंकर यादरे रुह। मनुष्य को भोला बोली कहुई न थाए। भोलानाथ शिव बाबा को ही कहिबा। शंकर को मध्य भोलानाथ कहि परिबा नाही। जे बिगिड़ी जाइथिबा अवस्था को सजाड़ी दियंती, अर्थात दुखी को सुखी करंती, तांको ही भोलानाथ कहुई थाए। भारतवासी मानकर ही अवस्था बिगिड़ी जाइछि। तेबे बिगिड़ी जाइथिबा भारत को सुधारिला वाला निश्चित भारत को ही आसीबे ना। बिगिड़ी जाइथिबा अवस्था को सुधारिबार जुक्ति गोटे सेकेंड्रे बताउछंती। जनकों को मध्य जुक्ति देइथिले, केवल जनकर बिगिड़ी जाइथिबा अवस्था को सुधारु नाहंती। जदि जनकंकर बिगिड़ी जाइथिबा अवस्था को सुधारिले एवं सी जीवन मुक्ति पाइले, तेबे निश्चित तांकर राजधानी थिबो। तांको सहित बहुतंकु जीवन मुक्ति मिलिथिबो। भारतवासी एकथा मध्य बुझिछंती जे भारत जीवन मुक्त थिला। स्वर्ग को जीवन मुक्त कुहाजाई थाए, नरक को जीवन बंधन कुहाजाई थाए। एहा हेउछि राजयोग। राजयोग द्वारा ही राजत्वर स्थापना होई थाए। जणे जनकंकर कथा नुहे। जेबे भगवान राजयोग शिखाइथिले, तेबे राजत्व मध्य देइथिले। वास्तव में देखुछंती जे सत्यजुगर लक्ष्मी नारायण राजत्व किपरि पाइथिले। वर्तमान तो हिला कलिजुग। प्रजांकर प्रजा उपरि राज्य स्थापन होई सारिछि। एहा हेउछि पंचायती राज्य। एहा परे रहिछि सत्यजुग। तुमी जानिछ जे लक्ष्मी नारायण पूर्व जन्मरे एभଳି कर्तव्य करिथिले, तेबे जाई सूर्यवंशी राजत्व पाइछंती। पुणी रहिछि चंद्रवंशी। ताहा तो राजत्वर हस्तांतर होई थाए। तुम्भे माने जानिछ जे गीता हेउछि सर्वोत्तम धर्मशास्त्र, जहा द्वारा तीनोटी धर्म स्थापन होई थाए। प्रत्येक धर्मर धर्मशास्त्र गोटे ही होई थाए। संगमर मध्य गोटे ही शास्त्र अटे। गीतार ही महिमा रहिछि, जहा द्वारा समस्तंकर सद्गति होई थाए। तेणु सद्गतिदाता जणे ही अटंती। वास्तव में गीतारे रुद्र गीता ज्ञान यज्ञर मध्य वर्णना रहिछि, जहा द्वारा एही पुरुणा नरकर विनाश होई थाए एवं स्वर्गर स्थापना भी होई थाए। एथिरे द्वंद्वरे पड़िबार कौनसी कथा ही नाही। बाबा बुझाइछंती, प्रथमे बाबांकर परिचय देबाकु हेबो। बाबा स्वर्ग स्थापनकारी विश्वर मालिक अटंती। सीए हेउछंती समस्तंकर पिता। पुणी एही लक्ष्मी नारायण हेले विश्वर मालिक। सेमानंकु निश्चित शिव बाबा ही राज्य देइथिबे।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଭାରତ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାର କରଜ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିନିମୟର ପ୍ରବନ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ପୁଣି ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କିପରି ହେବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା ନା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛ। ଗାଳି ତ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଭାରତରେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖୁଛ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁସି ମିଳିବ। ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସେହି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ 5-10 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଏହି କଲମୀ ଲାଗି ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ତ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିଲା ବାଲା ଶୁଣିକରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତିକି। ଏଠାରେ ତ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ କେତେ କଳହ ହୋଇଥାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପାଣ୍ଡବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଗୁପ୍ତ ଅଟେ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେନା ବା ଗୁପ୍ତ ସେନା ବୋଲି ନାମ ଅଛି। ତୁମେ ଶକ୍ତି ସେନା ଗୁପ୍ତ ଅଟ। ତୁମକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ଅହିଂସକ ଶକ୍ତି ସେନା। ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିନଥାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଏହି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଏହା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଆଦି ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖ କେତେ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦୁନିଆରେ ଥିବା ଗୀତା ପାଠଶାଳା ମାନଙ୍କରେ ବିଘ୍ନର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ହେଉଛ। ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀଙ୍କ ସହ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତବାସୀ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏଡମ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାପନକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ନଥିଲା, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ମନୁଷ୍ୟ ରଚିତ ହେଲେ। ନା, ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନଥିବେ, ତାହେଲେ ପୁଣି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ, ନା ବ୍ରହ୍ମା କୁଖ ବଂଶାବଳୀ ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ତ ଅଛି, କେବଳ ତାର କଲମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବୁଝିବାର ଅଛି। କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କେହି କେହି ତ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଅଙ୍ଗନାପୁତ୍ରୀର କେତେ ନିଶା ଚଢ଼ିଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ଥିବା 20 ବର୍ଷର ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନିଶା ନଥିଲା। ସିଏ ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଭଗବାନ ମିଳିଗଲେ ଖୁସିର କଥା ଅଟେ ନା। ଭଗବାନ ଆସି ମାୟା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ସାଧାରଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଉଛି। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଯେ, ଆସ, ଆମେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସ ଶୁଣାଇବୁ ଏବଂ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କିପରି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବାର ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବୁ।
ତେଣୁ ଶିଖାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ କେହି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତ ଯାଇ ଆମେ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ ନା। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ଶୁଣାଇଲା ବାଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ତ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଶୁଣିଛ। ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ଧର୍ମର ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତେବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଭାରତ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ଅଟେ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସୁଖୀ ଦୁନିଆ କେବେ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଝୁଲାମୁଣି ଭରପୁର ହେଉଛି ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା। ଆଗରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଶୁଣାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଝୁଲାମୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତୁମର ଝୁଲାମୁଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟେପ୍ ଶୁଣିବେ ଅଥବା ମୁରଲି ପଢ଼ିବେ ବା ଶୁଣୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ହେଉଛ ଶିବଶକ୍ତି ସେନା, ଭାରତର ଝୁଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବାଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବହୁତ ସାହୁକାର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ଭରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତ କେବଳ ସେହିମାନେ ହିଁ କରିବେ ନା। ଭାରତ ସୁନାର ଚଢ଼େଇଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଏହିପରି ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ କେତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସେଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଝୁଲାମୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ତ ସେହିମାନେ ହିଁ ନେବେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ କିପରି ହେବୁ। ଆରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣକୁ ଦେଖ ନା, ଇଏ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହୋଇଥିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ ନା, କାରଣ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଦୁନିଆ ବଦଳିଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କଳିଯୁଗ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ସଙ୍ଗମରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବେ, ତାହା ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି କେହି କହିବେ ଯେ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା କିପରି ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ, ତେବେ ତୁମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଅ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ତେବେ ଯିଏ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ସିଏ ପୁଣି ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନା କଲେ ପୁଣି ପାଳନ ପାଇଁ ପୋପ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘରକୁ ତ କେହି ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଳନ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ହିଁ ହେବ, ନଚେତ ସୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିପରି? ଯେବେକି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନଙ୍କର ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ହୋଇଛି? ପୁଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ତ କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କଥା ସେହିମାନେ ବୁଝିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୂଳର ହୋଇଥିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୀର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ଜ୍ଞାନର ତୀର ଅଟେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାକୁ ନେଇ ଆସିଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଅ। ଯଦି ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ହୋଇଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୀର ଲାଗିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଲଢ଼େଇରେ ଯାଦବ ଓ କୌରବ ମରିଗଲେ। ପାଣ୍ଡବ 5 ଜଣ ଥିଲେ, ପୁଣି ହିମାଳୟକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏବେ ଏପରି ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ। ଆତ୍ମାର କେବେ ହତ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମା ନିଜେ ଯାଇ ଶରୀରର ହତ୍ୟା ଅଥବା ବିନାଶ କରିଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଡେଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଉ, ସେମାନେ ତ 5 ଜଣ ପାଣ୍ଡବ ଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପାଣ୍ଡବ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବିନାଶ କିପରି ହେବ। ତୁମେ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, କେବେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କେତେ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେବେ ହାହାକାର ହେବ ତେବେ ପୁଣି ତୁମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଏକତ୍ର ହେବ।
ସେଥିପାଇଁ ମଧୁବନରେ ଅଧିକ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଖୁସି କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସିଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ଯଦି ପାଣ୍ଡବମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ପୁଣି ଘର କାହିଁକି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତେ? ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ତେବେ ଅନନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ। ନତୁବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଇଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ବଡ଼ ବାବା ଶିବ ବାବା ବସିଛନ୍ତି। ଏକଥା ତ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ବହୁତ କଥା ବୁଝିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ସାରା ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଅନେକ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁଛି। ଯେହେତୁ ସମୟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ମୂଳ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବାକୁ ହେବ, ରକ୍ତରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଏହିପରି ଲେଖି ଦେଇଥିଲୁ, କାହା ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। କୁହ ଭଗବାନ ବାଚ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧାରଣ ଶରୀରର ଆଧାର ନେବେ ନା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ୟାଦ କର। ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ୟାଦ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ବାବା କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖ ଆମକୁ କେତେ ମିଠା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହା ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ତୁମେ ରାଜଯୁଗ ଶିଖୁଛ। ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବି? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଆସି ମାୟା ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଆସି ମାୟା ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। କୌଣସି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। ବରଦାନ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରି ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନିରାକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୁଅ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ହେବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖ। ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଚେକ୍ କର ଯେ 3ଟି ଯାକ ସଂସ୍କାର ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତ? ତେବେ ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତକ ତଥା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହକୁ ନ ଦେଖି ଚୈତନ୍ୟକୁ ଦେଖ। ଯଦି ନିଜର ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ
ତେବେ ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହକୁ ନ ଦେଖି ଚୈତନ୍ୟକୁ ଦେଖ। ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବାଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି ଯାହାକି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଖ ଦେଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଖର ଭଣ୍ଡାରର ମାଲିକ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଟାଣିବାର କଲମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହ। ଏହି ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।